आमे एई भिडियो रे जानिबा आमर ओडिया भाषा रे व्याकरणर कौन आवश्यकता रही किंबा व्याकरण जानिले आमको कौन कौन साहाय्य मिलिबो बा कौन कौन उपकार हेबो एई भाषा रे। तो जे कौनसी व्यक्ति कथा कहिबा बेले कौन हुए ना कथा कहिबा बेले सेथिरे किछि नियम माने कहिला बेले किछि नियम थाए जाकि शुणुवा व्यक्तिटी बुझी पारे। जमती ओडिशा रे आमे पानी कहिले दिल्ली रे ताकू पानी बोली कहंती आउ बिलाती लोके ताकू वाटर बोली के कहि थांती नहीं कि ताहले आमे जदि तांको भाषा जानिथिबा सी जदि आम भाषा जानिथिबे ताहले आमे परस्पर परस्परଙ୍କ भाषा को जानि परिबा। सेमती तेलुगु भाषा रे कोन कहंती ना नीलू बोली के कहंती। तो ओडिया बंगला हिंदी भाषा रे मु जाउछि माने मु जाउछि गोटी हैला जदि सब्जेक्ट रहिला तापरे भर्ब रहिबो नहीं कि तापरि नियम थिला बेले इंग्राजी भाषा रे मु अछि जाऊ माने आई एम गोइंग बोली कि कुआ जिवो बुझेला। तो नियम लागू हुए तो नियम टिके अलग रहिबो किंतु भाषार अर्थ ठीक भाबरे जेमती प्रकाश पाउथिबो। तो गोटिए भाषार शब्द को आउ गोटिए भाषार उच्चारण परि जदि कहिले ताहा अखाडुआ लागे। मु अछि जाऊ जदि मु कहिबी ताहले अखाडुआ लागुची ना नहीं ओडिया भाषा पई। ओडिया लोकक सहित जदि मु कथा होची मु कहबी मु अछि जाऊ ताहले ताकू भल लागिबो कि बा से बुझी परिबो कि ठीक रे। किंबा इंग्राजी लोकटे को मु कहबी मु जाउछि ताहले से बुझी परिबो कि ना। इंग्राजी भाषा रे कथा हला बेले मु कहबी जे आई एम गोइंग आउ ओडिया भाषा रे कथा हला बेले मु कहबी जे मु जाउछि बोली ताहले हमें ठीक भाबरे भाबर आदान प्रदान हेई परिबो बुझी परिबा दी जण को। तेणुक कहला बेले आम एठू कौन जानले जे कहला बेले किछिटा नियम अच्छी ताकू आमे मानिबा। तो गोटे भाषार शब्द को आउ गोटे भाषार उच्चारण परि कहले ताकू अखाडुआ लागे आमे देखिले। सेमती गोटे प्रकारर वाक्य नियम को आउ गोटे भाषा रे प्रयोग कले ताहार अर्थ प्रकाश पाइबारे बाधा हुए। एठी उदाहरण रे देखिले तो गोटे भाषार नियम को सही भाषा रे मध्य बदलई देले अर्थ बुझी हुएनी। जेमती उदाहरण रे एठी कहिली जमती कि आउ गोटे देख उदाहरण बिलेई मूषा खाए कौन कह गला बिलेई मूषा खाए अर्थात आमे जानि देले बिलेईटी कौन करि पारे मूषा को खाई पारे। मु कहबी मूषा बिलेई खाए ए कथा कहिले मूषा बिलेई खाए माने एठी नियम भूल नाही किंतु अर्थ भूल हो जाउची। कौन मूषा टिके केबे बिलेई खाई परिबो कि ना जहाँकि संभव नुहे असंभव नहीं। ताहले प्रथम रु आमे आलोचना कले भाषा आलोचना बेले नियम कथा कुहा जाइछि। ताहले भाषा रे कोन दरकार हुए ना नियम दरकार हुए। ये हला कहिबा पई कि ये हला कोन कहिबा पई कि तापर देखिबा ताहले आमे कहि परिबा जे भाषा व्यवहारर एही श्रृंखला बा नियम को आमे व्याकरण बोली कहिबा। ताहले जदि प्रश्न करा जाय व्याकरण काहाकू कहिबा ना भाषा व्यवहारर श्रृंखला बा नियम को व्याकरण कुहा जाय। तो आमे मन रखिबा कौन ना भाषार व्याकरण स्वतः माने आग व्याकरण तैयारी हैला तापरे भाषा सृष्टि हैला आमे सेमती कहि परिबानी। आमे भाषा को व्यवहार करि चलिले ता देहरु ही सही व्यवहार भाषा को जतले व्यवहार कले तो भाषा व्यवहार रु ही आमे कौन कले ना तादुरु व्याकरण बाहर कले। को माने बाहर कले नियम को ना विद्वान माने सब खोजी खोजी की बाहर कले। तो एगुड़ी को तापरे हैला लिपिबद्ध हैला तापरे सेगुड़ी को लेखा गला तापरे भाषार व्याकरण बोली ताकू कुहा गला। तो एबे मध्य आम देश रे आउ सारा पृथ्वी रे बहुत गुड़े भाषा अच्छी जार व्याकरण वर्तमान पर्यंत लेखा जाई नाही बा व्याकरण को लिपिबद्ध करा जाई नाही। तो किंतु से भाषा किछि गोष्ठी को द्वारा व्यवहृत होउची व्याकरण सिना लेखा जाइनी किंतु से भाषा को से माने कथावार्ता रे व्यवहार करूचंती। पृथ्वीर अन्य देश परि आम भितरे अनेक निरक्षर व्यक्ति आउ अल्प पाठ पढ़ा व्यक्ति अछंती जो माने निरक्षर माने अक्षर भी शिखि नांती एवं अल्प पाठ पढ़ी से माने भी सुंदर शैली रे निर्भुल कथा कहि पारंती नहीं कि। तो से माने व्याकरण पढ़ी नांती आउ भाषार नियम जानि नांती किंतु सुंदर शैली रे निर्भुल कथा कहि पारंती। ता माने एथुर आमे कोन जानिले तो कहिबा पई जे भाषाटा अति जरूरी ताहा आमे कहि परिबा नाही। प्रथमे माने जरूरी किंतु ताकू नियम मानिक रे से माने चलिबे किंतु से माने एमिति नुहे जे व्याकरण को पढ़ी सारिथिबे तापरे कथा कहिबे ना। तो हाट बजार रास्ता घाट रे अनेक एपरी लोक तुमको मिलिबे जे माने कि केवल गोटिए नुहे दुई तीनोटी किंबा अधिक भाषा कहि पारंती अधिक कथा कहि पारंती अधिक भाषा रे कथा कहि पारंती। ओडिया कहि पारुथबे हिंदी कहि पारुथबे बंगाली कहि पारुथबे तेलुगु कहि पारुथबे एई भली किंतु से माने निरक्षर भी होई पारंती माने देख अक्षर शिखि न थाई पारंती। एबे न्यूज रे भी आसीथिला देखिथिबो जणे भिकारी जे कि स्कूल केबे जाइनी कि किछि नाही किंतु अति सुंदर भाबरे इंग्रजी रे कथा कहि पारुचंदी
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅଛି। ତ ସେମାନେ କେମିତି, ଧର ଉଦାହରଣରେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଷାଟା ଶିଖିଲେ। ତ ପରିବେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ହିଁ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷା ସବୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଥିବ, ନାଇଁ କି? ସବୁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆଉ କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଟା ଶିଖିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବ୍ୟାକରଣଟା ଶିଖି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ନିୟମ ଘୋଷିକିରି ଆମେ ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣର ଉଦାହରଣ ଦେଖୁନି, ଆଗ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିୟମଟା ବୁଝିପାରିବ। ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଲୋକ ମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୁଖରେ କହନ୍ତି, ସେଇ ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଲେଖିକି ରଖାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲିକି କହିବା। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆମର ସେହି ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବି ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବି। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଲେ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଭାଷା ଶିଖି ହେବ। ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ିକି ବି କ'ଣ ହେବ, ଭାଷା ଶିଖି ହେବ। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ିକିରି ଭାଷା ଶିଖୁଛେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁକି ଆମକୁ ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହେବ, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଠକମାନେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଥିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବା, ଆହୁରି ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯଦି ଶିଖିବା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିପାରିବା, ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କେମିତି କହିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି ଲେଖିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆମକୁ ଏଇ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଦେଖ, ଶବ୍ଦକୁ ଗଠନ କରିବା, ନୂତନ ଶବ୍ଦକୁ ଆହରଣ କରିବା, ନୂତନ ଶବ୍ଦଟିଏ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଜାଣିବ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ନୀଲୁ କହିଲେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ନୀଲୁ କୁହାଯିବ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ୱାଟର କୁହାଯିବ, ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ଆଉ ବିଷମତାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ନିୟମ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ରହିଛି। ତା'ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ବିଷମତା ରହିଛି, ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭାଷାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଦେଖିବା କିଛିଟା ତୁଳନା କରିବା, ଆମ ଭାଷାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ସମାନ କ'ଣ ଅଛି ବି ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ନିଜ ଭାଷା ଜାଣିପାରିଲ, ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିପାରିଲ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିବାଟା ସହଜ ହେବ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବାଟା ବି ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁକି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବାଟା ସହଜ ହେବ। କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ତୁଳନା କରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ମୋ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲିକି।
ତ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ବେଦ ଉପନିଷଦ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ କଜିନ୍ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଲେ, ତ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ୟାକରଣ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଏସବୁ ପଢ଼ି ସାରିକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବାହାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମାନେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବହୁତ ମନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବା ଶିଖିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିଲା, ମନବୋଧ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ସାରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କହିପାରୁଛି। ଏଥିରୁ ଉଦାହରଣରୁ ତୁମେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦେଖ, ଆଜି ଯେମିତି ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ନାଇଁ କି, କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇସାରିଛି କେବଳ କାହା ପାଇଁକି? ଭାଷାରେ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା କିଏ ନା ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁକି। ବ୍ୟାକରଣ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ନ ଯାଇକି ଜାଣିକି ଭାଷାଟା ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ତା'ର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁକି ସମର୍ଥ କରାଏ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବା। କେମିତି? ଲିଖିତ ରୂପରେ ରଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ, ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବ, ଇଂରାଜୀ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କମ୍ପେୟାର କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଟିକେ ପଢ଼ଉଥିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁକି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁକି ସହଜ ହୁଏ। ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ଶିଖିଗଲ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ତୁମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାରେ ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ହେଲା, ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣ କିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବ।